الفاتح إلى سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين درجة اسمه سبحانه من سيدنا مكان قدر محمد علي وعلي سيدنا عبد الله سيدنا محمد مولى داوود وشبق صغار سيدنا حضاء خام درجة من جميع الملائكة بالملائكة شيخ عبد الله بن أبي بكر إدريس وابن شيخ أبي بكر بن شيخ سالم سيدنا عقل بن سالم سيدنا الحسين سيدنا حامد سيدنا حضاء خام درجة من جميع الملائكة بالأنفاس والعلم إبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بارز وعلي بن حسان وسلم بن قلب الإرشاد وغوث لباد البلاد الحبيب عبد الله الحمدان زي الحبسي جعفر بن عبد الله شاطري وأولاد المحدي والمقدر حمد سالم والحبيب شيخ بن سالم وعطاس ثم إلى روح الحبيب سفيق بن محضر بن شهاب ثم إلى روح الأولياء سافي جاوى ثم إلى أرواح خصوصا من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ومن تردد فيه ومن تصدق فيه ومن تعبد فيه من سابق لاحق ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بإسرار من الآخرة ويفتح العافية فقنا في الدين وعلمنا تأويل ويقضي حاجاتنا حاجتكم ويشفي مرضانا مرضاكم ويدنا نسأل أمة المحمدية خصوصا إخوانا في فلسطين وسائر بلاد المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خلة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني يحيي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والاندفاع والإفادة الاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة إلى رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا كما نوى سلفنا الصالحون ولا منها من الشيخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul berjumpa kembali dalam pengajian rutin kita di dalam mengkaji daripada kitab tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muawan. Alhamdulillah Allah telah panjangkan umur kita sehingga kita telah memasuki daripada bulan yang mulia yaitu bulan Rajab. Jadi kemarin bahwasanya ba'dal maghrib kemarin telah masuk daripada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab termasuk daripada Ashhurul Hurum. Ya, bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Yang pertama farad, yang ketiga syarat. Apa itu 4? 4 itu adalah Rajab. Kemudian ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram. Ini 4 adalah bulan yang mulia. 3 namanya syarat. Kenapa dikatakan syarat? Karena bebarengan, berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan, maka dikatakan syarat. Yang satu Rajab. Rajab ini farad. Kenapa dikatakan farad? Karena dia sendiri. Sebelum Rajab Jumadil Akhir. Jumadil Akhir bukan termasuk daripada bulan yang mulia. Setelah Rajab Sya'ban. Sya'ban bukan yang termasuk yang dikatakan Ashhurul Hurum, yang Allah SWT nyatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya tatkala Allah SWT menciptakan langit dan bumi, Allah menentukan di dalam bumi tersebut ada 12 bulan. Jadi penempatan 12 bulan itu bukan orang-orang Arab, bukan siapa lagi, tapi siapa yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum, dan diantaranya ada 4 bulan yang mulia. Apa itu? Syarat wal farad. Yang farad itu yang satu adalah Rajab, yang 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.
Dan penting bagi kita untuk memperbanyak daripada istighfar di bulan Rajab. Na'udzubillah min dzalik, dikatakan ya na'udzubillah min dzalik, bagi orang yang semalamnya malah na'udzubillah min dzalik, malah dia ikut-ikutan daripada acara tahun baruan. Tahun baru bukan dirayakan dengan yang namanya suatu hal yang bagus, maulid, zikir, dia malah ikut-ikutan dengan cara maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, sedangkan di dalam hadis dikatakan khamsul layali la yuraddu da'watuhunna, 5 malam yang gak bakal Allah tolak doanya orang, ya. Dan dikatakan bahwasanya sebagaimana tatadha'af hasanat wa kadzalika tatadha'af sayyi'at, sebagaimana kebaikan akan berlipat ganda, begitu juga keburukan akan berlipat ganda, dosa akan berlipat ganda. Apa itu 5 malamnya? Itu malam tadi, malam awal bulan Rajab, kemudian nisfu min Sya'ban, Lailatul Syawal, kemudian apalagi Lailatul Idul Fitr, Idul Adha. Ya, satu lagi adalah malam Isra wal Mi'raj. Ya, malam Isra wal Mi'raj. Ya, dikatakan 5 malam Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima, Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolak daripada doanya mereka. Dan sebagaimana tatadha'aful hasanat wa kadzalika tatadha'af as-sayyi'at, dosa-dosa akan berlipat ganda. Na'udzubillah min dzalik. Maka sungguh beruntung yang tadi malam ikut daripada pengajian, tadi malam ikut daripada maulidan, tadi malam ikut daripada berzikir, atau tadi malam silaturahmi, datang ke rumah keluarga, akhirnya dibakar-bakar, nggak masalah. Ya, bersilaturahmi, mau makan bareng, ya nggak masalah. Tapi yang na'udzubillah min dzalik, mereka yang dimana tadi malam mereka melakukan daripada maksiat, ya, laki bercampur dengan perempuan yang bukan mahram, jalan kemana-mana yang bukan mahram, akhirnya pegang-pegangan, terjadilah daripada suatu hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala ya halalkan, yang Allah Subhanahu wa taala larang, akhirnya terjadi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Maka di bulan Rajab ini yuk perbanyak daripada istighfar. Jangan kurang daripada 70 kali istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pas banget kita sekarang lagi bahas masalah taubat, yang mana dikatakan kita diminta untuk bertaubat fi kulli hin, setiap waktu, setiap detik kita diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, wa hasbuka anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yajlis fi majlisin illa qara'a Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100 marrah. Kemarin dikatakan minggu lalu sedikit murajaah, sedikit mengulang. Nabi Muhammad tidaklah Nabi Muhammad duduk di suatu tempat kecuali pasti Rasulullah membaca daripada Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. 100 kali Rasulullah baca. Rasulullah tidak berdosa. Rasulullah dijamin masuk surga. Rasulullah ya udah dihapus kesalahannya yang telah lalu dan yang akan datang. Sebelum Rasulullah lakuin udah Allah hapus. Ini Rasulullah nggak kurang dari 100 mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka terhadap diri kita gimana? Siapa yang jaga? Yang jaga nggak ada. Tiap hari maksiat, mau maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat lidah, maksiat kaki, tangan, semuanya ada tempat-tempat untuk bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting bagi kita untuk memperbanyak, paling kagaknya di bulan Rajab dikatakan bahwasanya syahrul Rajab syahrul istighfar, ya, wa kadzalika syahrul Sya'ban syahr salat 'ala nabiyil mukhtar amma syahrul Ramadan wa huwa syahrul Quran. Orang pengen bertaubat sekarang waktunya. Allah sedang membuka daripada pintu taubat begitu luas. Rahmatnya sedang dibagi-bagikan sekarang bagi orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang ingin meminta ampunan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang waktunya, karena syahrul Rajab syahrul istighfar, syahrul Sya'ban wa huwa syahrul shalah 'ala nabiyil mukhtar, yaitu syahr Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita diminta untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Adapun syahrul Ramadan wa huwa syahrul Quran adalah meminta untuk memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Nih sekarang nih waktunya, jangan kurang ba'dal maghrib atau ba'dal isya, ba'dal maghrib atau ba'dal subuh, 2 ya, awal pagi, awal malam, jangan kurang daripada 70 kali. Jangan kurang daripada 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Awal maghrib, begitu juga awal malam, begitu juga awal pagi. Awal pagi ba'da subuh. Ba'da subuh kalau bisa baca, baca. Lupa Bib tadi baca Bib, jam 7 ingat, jam 7 baca.
Jam 8 ingat, jam 8 baca. Zuhur baru ingat, nggak masalah. Baca, yang penting baca. Oh tadi maghrib Anda lupa tuh, Rabbik firli warhamni wa tub alayya, baca antara habis isya. Habis isya lupa, maka kapan? Sebelum tidur baca. Begitu. Oh sebelum tidur lupa lagi, bangun tidur sebelum subuh baca Rabbik firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 70 marrah, 70 kali daripada Rabbik firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Karena syahrul Rajab adalah syahr bagi orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah, sekarang waktunya. Bagi orang yang ingin meminta pengampunan, sekarang waktunya. Allah sekarang sedang membagi-bagikan daripada rahmatnya. Allah sedang membuka pintu daripada pengampunannya sebesar-besarnya. Sekarang waktunya kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas banget bertepatan dengan apa? Dengan pembahasan kita yaitu masalah taubat. Ya, alhamdulillah. Kemarin juga dikatakan sedikit mengurang, ya, perbanyak daripada istighfar, karena tidaklah orang mengucapkan daripada istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim illa apa katanya? Kecuali apa? Illa min kulli hammin faraja. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Dari segala kesulitan Allah akan berikan daripada kemudahan. Walikulli dhiqin makhraja. Dari segala kesempitan Allah akan berikan jalan keluar. Wa razaqakum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Istighfar perbanyak. Maka katanya dikatakan kalau kita nggak paling banyak baca zikir, maka jangan yang namanya kita kurang daripada 3 hal. Apa yang pertama? Afdhalul dzikri fa huwa la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Ya fil yaum wal lailah 100 marrah. Paling dikit malam atau pagi 100 kali. Yang kedua istighfar. Ya baca daripada istighfar paling sedikit 100 kali. Yang ketiga baru sholawat ala nabiyil mukhtar. Membaca sholawat kepada Rasulullah SAW paling kagak 100 kali. Ini 3 aja dah. Nggak bisa baca wirdul latif, nggak bisa baca rotib, nggak bisa daripada baca wirid-wirid yang lain. Maka bagaimana? Zikir. Zikir masa nggak hafal sih la ilaha illallah, nggak hafal. Astagfirullahaladzim nggak hafal. Salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nggak hafal. Ya, pasti hafal diri kita. Dan 3 zikir ini pasti kita mengetahui daripada artinya. Maka ketika kita mengucapkan, kita membaca, renungin daripada artinya. Karena tidaklah beda dengan Al-Quran. Al-Quran kita baca, walaupun kita nggak paham, dapat pahala. Walaupun kita nggak paham, dapat manfaat daripada Al-Quran. Kalau zikir belum. Kalau kita faham, mengetahui, walaupun secara ijmal, secara global kita mengetahui, baru dapat daripada manfaatnya. Maka penting bagi kita untuk yang namanya mengetahui artinya, sehingga ketika kita berzikir, kita merenungi dan kita mendalami daripada arti dan makna daripada zikir yang kita baca. 3 hal, 100. Ya, kalau yang namanya suruh ngomong kagak berhenti-berhenti. Kalau disuruh yang namanya majelis nongkrong, nggak berhenti-berhenti ngomong, ngobrol berjam-jam bisa, tapi ternyata istighfar dia nggak bisa. Ya, 100 kali istighfar, 100 kali la ilaha illallah, 100 kali salawat ala nabiyil mukhtar, 100 udah cukup. Ya, udah amalin itu, lakuin selama 40 hari, nanti lihat keajaibannya. Allah akan berikan daripada manfaatnya. Lakuin dari sekarang, amalin dari sekarang. 3 hal ini dulu dah, nggak usah yang lain-lain dulu, yang banyak-banyak nggak usah. 3 ini aja diamalin, insya Allah Allah SWT akan berikan daripada manfaat daripada zikir yang kita baca, yang kita dawamin terus menerus. Nah sekarang kita masuk daripada halaman 44. Halaman 44 di paragraf yang ke 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alika qala Syekhul Mu'allif rahimallahu taala wa damana bi ulumi fid darain radhiyallahu ankum wa alika bid'awati Dhinnun sallallahu Dhinnun alaihi salam wa hiya la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Faqad warada annaha ismullahil a'zam wa annahu la yaquluha mahmumun wa la maghmumun illa farrajallahu anhu. Qala Allah ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa 'alaika birraja' wal khaf fa innahuma min ashrafi thamaratil yaqin wa qad wasafa Allahu bihi ma'ibadahu sabiqin faqala wa asdaqul qa'ilin ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura ila akhirih. Daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad.
Jadilah Habib Abdullah bin Abdul Haddad ya memberikan nasihat kepada kita, apa? Alika bida'watiz Dhinnun. Hendaknya setiap orang di antara kita membaca daripada doanya Dhinnun. Siapa itu Dhinnun? Nabiullah Yunus. Tatkala Nabiullah Yunus ya, beliau mengalami daripada suatu hal yang tidak pantas beliau lakukan, akhirnya terjadilah beliau dimakan oleh namanya ikan nun. Akhirnya ketika di dalam perut ikan nun tersebut, beliau membaca daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka doa ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala kabulkan daripada doanya Nabi Allah Yunus, dan Allah Subhanahu wa taala maafkan daripada kesalahannya. Tapi ingat, kesalahan para anbiya, para rasul berbeda dengan kesalahan kita. Karena dikatakan para nabi dan para rasul syarat mereka adalah maksum. Apa itu maksum? Terhindar untuk melakukan dosa. Karena mereka dijaga. Kalau nabi melakukan dosa, nabi para rasul melakukan daripada kesalahan yang begitu besar yang menyebabkan Allah murka, maka tidak pantas ya seorang nabi, seorang rasul mereka melakukan itu. Maka dikatakan para nabi dan para rasul syaratnya adalah maksum. Apa itu maksum? Maksum itu adalah terjaga daripada dosa. Jadi mereka tidak melakukan dosa sama sekali. Terus bagaimana? Kesalahan mereka adalah kesalahan yang tidak pantas mereka lakuin. Bukan kesalahan yang menyebabkan dosa, maksiat sehingga Allah murka. Enggak. Beda dengan diri kita. Kalau kita bukan nabi, bukan rasul, maka memungkinkan bagi kita untuk terjerumus daripada ya kemaksiatan. Tapi para nabi dan para rasul tidak. Terus maksudnya bagaimana? Tatkala Nabi Allah Yunus berdakwah, akhirnya ada beberapa hal yang Nabi Allah Yunus nggak kuat, akhirnya Nabi Allah Yunus pergi ya ke laut, akhirnya dimakan sama daripada ikan daripada ikan nun. Kemudian ketika dimakan, akhirnya beliau berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti itu singkat daripada ceritanya. Adapun beliau tidak melakukan daripada dosa yang menyebabkan Allah murka terhadap dirinya, tapi kesalahan yang tidak pantas untuk dilakuin. Kayak kita biasa, kita ini dekat sama guru kita, paling dekat orang terhadap guru kita. Akhirnya bagaimana? Ketika guru kita duduk, kita lupa naruh air minum. Tapi bagaimana? Diri kita udah merasa diri kita udah paling salah. Kenapa? Karena kebiasaan diri kita itu memberikan air minum, nyiapin daripada tempat guru kita untuk yang namanya ngajar. Tiba-tiba sekarang kita lupa ngerjain. Maka bagaimana? Apakah ini termasuk kesalahan yang membuat seorang guru murka terhadap anaknya, terhadap muridnya? Tidak. Guru biasa aja. Oh, nggak ada minum, ya udah biasa aja. Tapi diri dia merasa dirinya adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah. Seperti itulah kedudukan para nabi dan para rasul. Mereka melakukan kesalahan di hadapan Allah, tapi kesalahan membuat diri mereka itu merasa paling salah. Tapi hakikatnya itu adalah bukan kesalahan menurut kita semua. Ya, oh ini mah nggak suatu hal yang membuat kesalahan, membuat dosa. Ya, tapi mereka karena memiliki derajat yang begitu dekat, mereka sendiri merasakan ini adalah suatu hal yang salah, yang nggak pantas untuk anak lakuin. Seperti itu. Jadi maksudnya ya bukan dalam arti Nabi Allah Yunus berarti melakukan dosa, kagak ya. Atau karena dikatakan syarat nabi itu adalah maksum. Maksum itu apa? Tidak ada kehendak, keinginan untuk melakukan dosa, nggak ada. Kehendak untuk menginginkan dosa nggak ada. Kisah Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf tatkala ya dirayu oleh perempuan untuk berbuat zina, berarti Nabi Allah Yusuf ada keinginan untuk berzina? Sama sekali nggak ada. Perempuan itu sendiri yang ingin mendekatkan Nabi Allah Yusuf. Perempuan tersebutlah yang ingin berzina kepada Nabi Allah Yusuf. Tapi apa yang dilakukan Nabi Allah Yusuf? Nabi Allah Yusuf mendorong, akhirnya dilempar itu perempuan. Nggak ada keinginan sama sekali untuk melakukan dosa. Itu para nabi dan para rasul. Nabi Allah Ibrahim, di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa saya tatkala melihat daripada bulan, hadza rabbi, ini nih Tuhan ana nih. Sekarang bukan Tuhan ana nih, ini begini. Kemudian habis itu mengatakan matahari ini Tuhan ana, sampai terus menerus. Berarti Nabi Allah Ibrahim telah syirik dong. Ya, Nabi Allah Ibrahim telah melakukan dosa dong. Tidak, dikatakan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Dan tatkala Nabi Allah Ibrahim melakukan hal seperti itu untuk yang namanya memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwasanya tidak pantas untuk kita menyembah bulan karena dia hilang, tidak pantas untuk kita menyembah terhadap matahari karena matahari tersebut hilang.
tapi sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelajaran kepada umatnya. Adapun Nabiullah Ibrahim, ya, telah ditanamkan ketauhidan, telah ditanamkan rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi jangan sangka nih, nabi, para rasul adalah orang yang bertaubat. Astagfirullahaladzim. Dikatakan wajib syarat nabi dan rasul itu dijaga sama Allah untuk tidak melakukan dosa sama sekali, baik setelah diutus menjadi nabi dan rasul atau sebelum jadi nabi dan rasul. Jadi jangan sangka di zaman Rasulullah orang-orang pada nyembah berhala. Di zaman Rasulullah minuman khamar, minuman keras, alkohol itu adalah suatu hal yang lumrah. Pasti Rasulullah telah minum, pasti Rasulullah telah menyembah daripada berhala. Tidak. Dikatakan syarat daripada nabi dan rasul ma'sum, terjaga itu kapan? Setelah diutus jadi nabi dan rasul. Sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul, mereka sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan daripada dosa sekecil pun. Jadi seperti itu. Banyak nih, hati-hati nih orang-orang nih. Kadang-kadang dia nggak paham, ya, usulnya tauhidnya mereka nggak paham. Akhirnya mereka membaca Al-Quran, tafsirin Al-Quran seenak-enaknya. A'udzubillah min dzalik. Jangan, hati-hati. Oh, ini berarti ini subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berarti Nabi Allah Yusuf adalah orang yang zalim. Waduh. Nabi Allah Yusuf adalah orang yang zalim. Kezaliman adalah suatu hal yang nggak pantas dilakuin. Kezaliman termasuk daripada maksiat. Kezaliman adalah termasuk daripada dosa yang tidak boleh dilakuin oleh para nabi dan rasul. Kenapa kok beliau mengatakan kuntu minadh dhalimin? Aku adalah orang yang zalim. Waduh. Berarti Nabi Allah Yunus dosa tuh. Akhirnya dia tobat. Habis tobat akulah melakukan daripada doa ini. Naudzubillah min dzalik. Beliau menganggap dirinya adalah orang yang paling bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam arti sama dosanya terhadap diri kita sampai seperti ini. Tidak. Maka penting untuk yang namanya sebelum kita belajar daripada tafsir Al-Quran, tafsir hadis, pelajari dulu tauhid. Karena tauhid adalah ilmu yang pertama. Yang pertama kali wajib terhadap seorang hamba mempelajari ilmu tauhid. Tauhidnya nggak ada, keyakinannya nggak ada, segala macam nggak paham. Mau belajar tafsir, naudzubillah. Dulu zaman kita, zaman orang tua kita dulu, kiai kita, asatid kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, nggak ada yang belajar tafsir Quran kecuali mereka adalah orang-orang yang sudah sampai derajat ustadz. Oh, udah jadi ustadz, udah paham, baru mereka belajar tafsir Quran. Lalu zaman sekarang baru masuk Islam langsung belajar tafsir Quran. Biar kita paham, Bib, apa yang disampaikan sama Allah. Iya, lah emang fikih, emang tasawuf, ini siapa yang bawa? Fikih, tasawuf semuanya datang dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjadikan satu kitab, dibikin simpel. Ibaratnya kita makan Indomie, langsung aja seduh makan, udah repot banget. Nah, begitu juga yang namanya ilmu yang sekarang, ilmu fikih, ilmu tasawuf, kitab-kitab banyak, kitab tasawuf begitu berjilid-jilid banyak, kitab fikih berjilid-jilid banyak. Ini mah apa? Para ulama berlomba-lomba untuk memberikan kefahaman yang mudah, yang simpel, yang gampang difahami sama setiap pembacanya. Begitu. Jadi para pembaca jadi nanti gampang memahaminya. Oh, maksudnya ini. Oh, maksudnya seperti ini hukumnya. Oh, begini. Seperti itu. Kalau ditanya, ini dari mana mereka bisa mengatakan seperti ini? Lah tidak lain dan tidak bukan dari Al-Quran dan daripada hadis. Begitu juga daripada sahabat semuanya. Mereka lebih paham. Udah ikutin aja baca kitab dah. Ya, jangan yang namanya pengen tafsir Quran tuh situ tuh. Iya, bagus. Tapi hati-hati, ada yang lebih bagus. Ya, maka jangan tersibukkan. Ya, kemarin anak katakan, apabila syaitan iblis tidak mampu menjatuhkan kita kepada kemaksiatan, mereka akan menyibukkan diri kita dengan perkara sunnah sehingga kita meninggalkan daripada perkara wajib. Itulah syaitan iblis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka kata Imam Haddad, alaika bidakwah dzinnun, perbanyak daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Paling banyak kita dianjurin baca ba'da salatul witir. Setelah salat witir baru kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha 40 marrah, 40 kali biasa kita baca.
Ya, itu yang dianjurin daripada salafun salihun. Hal-hal yang mereka lakukan adalah ba'da salatil witir, setelah salat witir mereka membaca daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Paling kagaknya paling dikit 40 kali mereka baca setelah salat witir. Dan perlu diketahui, salat witir itu bukan cuma di Ramadan. Ini salat witir cuma di Ramadan. Salat witir dilakukan setiap malam. Man lam yutir falaysa minna kama qala Rasulullah SAW. Orang yang tidak melakukan salat witir setiap malam, tidak melakukan salat witir, apa kata Rasulullah? Bukan termasuk golonganku. Rasulullah mengatakan bukan termasuk golonganku. Kita nanti pengen nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan sama Rasulullah. Kita pengen semuanya nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Di dunia kita nggak ketemu sama Rasulullah. Paling kagaknya di akhirat kita bisa duduk berkumpul bersama Rasulullah SAW. Maka bagaimana caranya? Salah satunya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnah Rasulullah? Adalah witir, sholat witir. Paling sedikit satu rakaat dong agak bisa. Paling sedikit satu rakaat. Tapi paling bagusnya 3 rakaat. Dikit tapi bagus. Ada dikit tapi biasa-biasa aja. 1 rakaat. Tapi dikit tapi bagus. Dikit tapi udah bagus. Ya, ibaratnya kayak kita makan nih. Nah, makan nasi, tempe, tahu, sayur. Ah, udah dah. Cukup dah. Sedikit tapi benar-benar ganjel, enak, nikmat. Gitu. Jangan cuma makan cuma nasi doang. Ibaratnya kayak gitu. Salat witir yang 1 rakaat cuma makan nasi doang. Paling sedikit ya, yang penting keganjel nih perut, nasi aja cukup. Tapi sedikit bagus. Apa? 3 rakaat. Ibaratnya kita makan nasi, pakai tempe, pakai tahu, pakai sayur. Enak lah tuh. Nah, yang paling enak lagi, paling bagusnya lagi berapa? Itu 13 rakaat. 11 rakaat. 11 rakaat. Yaitu kalau kita makan nasi, pakai tempe, pakai tahu, pakai ayam, pakai sambal, pakai kerupuk, komplit. Paket komplitnya apa? 11 rakaat. Sholat witir, paket komplitnya 11 rakaat. Kerjain 11 rakaat, bisa gak? Gitu. Kalau bisa kerjain, tapi ingat, syaitan juga sama nih. Syaitan menyibukkan diri kita. Sekarang disuruh sholat 11, besok kagak sholat. Kenapa? Oh udah, kemarin udah 11 paling banyak, sekarang udah kagak. Nah ini dia nih. Maka dikatakan ya afdhalul a'mal adwamuha wa inqal. Paling bagusnya amal itu bagaimana? Sedikit tapi terus menerus. Maka bagaimana? Sekarang kita sanggupnya 1, ya nggak masalah 1. 1. Istiqomah nih 40 hari deh. 40 hari alhamdulillah nggak ketinggalan sholat witir. Besok tambahin 3. 3. Bagus. 5 sekarang. 5. 7 ila akhiri. Oh, Beb Ana nggak sanggup kecuali 5. Oh, Beb Ana nggak sanggup kecuali 3. Yaudah, kerjain 3 aja dah. Lebih bagus sedikit tapi terus menerus, lebih bagus daripada banyak tapi akhirnya besok yang ditinggalin. Jadi seperti itu. Nah, termasuk daripada hal yang disunahkan sama Rasulullah SAW adalah membaca daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kebanyakan di antara kita baca selepas daripada sholat witir. Kenapa sih? Kok dianjurin untuk membaca daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin? Faqad warada. Karena telah datang hadis yang menjelaskan annaha ismul lillahil a'zam. Sesungguhnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka maha suci dirimu ya Rabb. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya diriku adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ini zikir ini telah datang daripada hadis menjelaskan innaha ismullahil a'lam. Itu adalah zikir ya, nama Allah yang paling agung. Yang mana dikatakan Allah memiliki ismullahil a'zam, nama yang begitu agung. Yang mana apabila seorang hamba berdoa kemudian mengucapkan di dalam doanya tersebut ismullahil a'zam, maka pasti doa tersebut akan diterima, diijabah sama Allah secepat kilat. Kalau kita pengen doa, maka jangan lupa mengucapkan ismullahil a'zam. Sebagian ulama mengatakan Allah lafzul jalalah adalah ismullahil a'zam. Sebagian ulama mengatakan la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalau kita doa, kita lagi kepepet banget nih. Pengen nih pokoknya biar cepet nih datang. Pengen biar cepet nih urusan gol.
ya, biar cepat nih urusan tersebut nih langsung ya, sukses, bagus. Maka bagaimana pengen cepat nih? Maka sebutkan di dalam doa tersebut, baca di dalam doa tersebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling bagus. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang baik. Nah, di dalam nama-nama yang baik tersebut ada Ismullahil A'zam, nama yang paling agung, yang mana apabila seseorang berdoa kemudian disebutkan, dibaca doa tersebut dengan menggunakan Ismullahil A'zam, kecuali pasti doa tersebut akan diijabah sama Allah secepat daripada kilat. Apa salah satunya? Kata Imam Haddad, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu katanya. Wa annahu la yaquluha mahmumun wa la maghmumun illa farrajallahu anhu. Dan dikatakan juga kata Imam Haddad apa? Barang siapa yang membaca daripada doa Zinnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la yaquluha, tidaklah diucapkan oleh orang yang mahmum, yang dalam keadaan kesulitan, kesusahan, wala maghmum, orang lagi galau, lagi sumpek, lagi penuh dengan yang namanya penit, ya palanya ini penuh dengan yang namanya kesumpekan, kesulitan. Maka bagaimana? Illa farrajallahu minhu, tidaklah diucapkan oleh mereka kecuali pasti Allah SWT akan memberikan jalan keluar, Allah akan berikan kelapangan terhadap urusannya. Kalau kita lagi puyeng banget nih urusan dunia nggak kelar-kelar, nih tanggungan kagak kelar-kelar, maka bagaimana? Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kecuali orang kalau memperbanyak daripada doa tersebut, Allah akan berikan jalan keluar. Galallahu ta'ala, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, fastajabna lahu wa najjaynahum minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Inilah jawaban Allah terhadap orang yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa jawaban Allah? Fastajabna lahu, kemudian kami kabulkan, kami terima daripada doanya. Wa najjainahu, dan kami selamatkan dia minal ghammi, dari kesulitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu juga kami selamatkan sebagaimana kami telah menyelamatkan orang-orang mukmin terdahulu. Baca doa ini maka Allah kabulkan, Allah jawab fastajabna lahu wa najjaynahum minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Inilah jawaban yang Allah berikan, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran terhadap orang yang memperbanyak daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca doa ini. Sering kita kalau malam-malam kadang-kadang sama orang tua kita, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta. Sering kita diajar sama orang tua kita. Maka jangan yang namanya kita melenceng daripada jalan orang tua kita terdahulu. Kita lagi pengen berzikir, kita pengen mengakui kesalahan kita, salah satunya bukan cuma dengan istighfar doang, ya, bukan dengan cara bertaubat doang. Salah satunya untuk mengakui kita punya salah, punya dosa yang begitu banyak adalah la ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Rabb. Subhanaka, maha suci dirimu. Inni kuntu minadh dhalimin. Kita mengakui ini sesungguhnya diriku kuntu minadh dhalimin, termasuk daripada golongan orang-orang yang berbuat zalim. Ini pakainya taukid, taukidnya inna. Inna tersebut adalah harfun litaukid. Kemudian ditambahin lagi dengan apa? Kuntu, ya, dengan yang namanya fi'il madhi. Kuntu fi'il madhi. Jadi benar-benar mengakui diri kita, itu benar-benar mengakui diri kita termasuk daripada orang-orang yang zalim. Maka penting yang namanya, ya, untuk yang namanya membaca wa 'alaika birraja wal khauf. Imam Haddad memberikan nasihat lagi, 'alaika birraja wal khauf. Orang kalau ingin bertaubat, setelah bertaubat apa yang wajib dirasakan sama dia? Yang diwajibkan bagi dia ketika bertaubat, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, astagfirullah, perbanyak, akhirnya dia bertaubat dari segala maksiat, diwajibkan, dianjurkan bagi dia memiliki sifat ar-raja wal khauf. Apa itu raja? Raja itu adalah berharap kepada Allah. Khauf itu apa? Ketakutan dirinya terhadap siksa, ya, hal-hal yang Allah SWT ancam terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang bermaksiat. Tanemin itu dua sifat. Jadi roja wal khauf. Jangan ketika Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, beb, langsung anak kemarin maksiat, anak baca istighfar, anak bertaubat sama Allah, pasti taubat anak diterima.
Bagus banget. Tahu dari mana ente? Kemarin syarat taubat tuh Beb yang udah disebutin sama antum, semuanya ada di dalam diri anak, pasti diterima. Jangan. Kalau dia seperti itu setelah bertaubat kemudian dia yakin diterima, bagus. Tapi bagaimana? Jangan lupa tanemin sifat khauf. Apa sifat khauf? Takut taubatnya belum sempurna diterimanya. Jadi kayak gitu. Jadi jangan cuma udah pasti ini mah pasti diterima, pasti digobul. Akhirnya bagaimana? Maksiat lagi. Akhirnya dia maksiat lagi. Maka penting setiap momen itu setelah dia bertaubat, setelah dia beristighfar, tanemin dua sifat. Apa? Roja. Berharap. Berharap apa? Ya Rob, ana sekarang ini adalah orang yang berdosa. Ana sekarang datang kepadamu, mengetuk pintumu ya Rob. Kabulkanlah daripada taubat ana. Terimalah taubatku ya Rob, gitu. Terimalah daripada amal ibadahku. Akhirnya dia semangat untuk mengerjakan amal ibadah. Yang kedua, khauf. Apa itu khauf? Khauf itu adalah rasa takut. Jadi tanamin di dalam diri rasa takut. Bahwasanya apa? Takut yang namanya taubatnya belum sempurna, akhirnya tidak diterima sama Allah, sehingga dia takut untuk melakukan maksiat. Kalau orang cuma rojak doang, kagak ada khaufnya, oh udah pasti Allah terima. Akhirnya bagaimana? Maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Kalau dia cuma ketakutan, khauf doang, takut, tapi tidak dibarengin dengan roja, pengharapan, akhirnya dia cuma takut tapi tidak yang namanya mengerjakan amal ibadah. Maka penting setiap mukmin untuk memiliki sifat raja wal khauf kal janahain. Dikatakan oleh Rasulullah sebagaimana dua sayap. Kalau sayap satu putus nggak bakalan bisa terbang. Maka penting yang namanya raja wal khauf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kemudahan kepada kita semua untuk melakukan apa yang dinasihati oleh Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang cukup, yang halal kepada kita semua. Dijadikan anak keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Allahumma dina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa bil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.